إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلمان المعدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله الباجني سيد الشيخ محمد كشول نور بن حجي إسماعيل خصوصا سيدنا محمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البلداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن حسن وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعد سيدنا الحبيب أبي أمير الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدن بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطى سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطى سلام سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد شروع بن عبد ومربي الروحي الشيخ محمد زيد بن عبد الغني جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. قال المصنف رحمه الله آداب الصلاة أي هذا آداب الصلاة. Ini adab sembahyang. Fa iza faragta min taharatil hadsi wa taharatil khubusi fil badan wasyabi wal makan wa min sitril awrati minas surrati ila rukbati fastaqbilil qiblata qa'iman muzawiyan baina qadamayka bihaitsu la tadummuhuma wastawi qa'iman.
Fa iza faragta min taharatil hadsi, maka apabila selesai engkau daripada bersuci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, wa taharatil khubusi, dan bersuci dari kotoran, fil badani wasiyabi, pada pakaian, pada tubuh dan pakaian, wal makani, dan tempat, wa min sitril aurati, dan selesai daripada menutup aurat, minas surrati ila rukbah, dari pusat sampai lutut. Maksudnya, Fa'iza faragta, apabila selesai engkau min taharatil hadas, daripada bersuci daripada hadas, sudah tuntung, bersuci daripada hadas besar. Umpama hadas besar apa? Hadas besar itu junub, haid, nifas, wiladah. Tuntung sudah, mandi junub nih, tuntung sudah. Kemudian atau kada junub tapi bahadas, ngarannya hadas kecil, berarti kada wudu. Nah, apabila sudah baudu, berarti sudah tuntung, sudah selesai engkau daripada bersuci dari hadas kecil, wudu sudah. Wa taharatil khubusi, dan selesai daripada bersuci dari khubus. Khubus ini najis, ini David, najis, kotoran, fil badan, pada tubuh, sudah tuntung, membersihi awak daripada najis. Karena najisnya umpama darah, najisnya umpama kamih anak, najisnya umpama karena mencurat karena darah sapi, atau mencurat karena tahi sapi. Wasyabi, dan selesai daripada mensucikan daripada kotoran atau najis di pakaian, sudah dibersihkan najis nang ada di tapih, karena darah napa, darah sapi habis menyembelih, najis kan? Sudah dibersihi. Atau kotoran nang lain di baju sudah dibersihkan. Wal makani, dan selesai engkau daripada bersuci atau membersihkan kotoran najis di tempat sembahyang sudah dibersihkan, sajadahnya bersih daripada najis. Wa min sitril aurati, dan selesai engkau daripada menutup aurat, tahu sudah aurat laki-laki, minas surrati ila rukbati, dari pusat sampai ke lutut, dari pusat sampai ke lutut. Pusatnya kada termasuk aurat, kepala lututnya kada termasuk aurat. Namun kada sempurna menutup aurat ma baina surrati war rukbati, kecuali menutupi pusat dan kepala lintuhnya, maka menutup pusat dan lintuhnya tadi menjadi hukum wajib, walaupun
pusat dan lututnya itu sebenarnya bukan daripada bagian aurat, namun kada kawa sempurna menutup aurat kecuali tertutup pusat dan lintuhun. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu apapun yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan dia, maka sesuatu itu menjadi hukum wajib. Paham ya? Nah, sudah tuntung menutup aurat, tapi itu menurut Imam Syafi'i dan laki-laki. Nah, sudah tuntung. Kalau bini-bini tahu aja sudah auratnya ma'adal wajha wal kafaini, selain daripada muka dan tapak tangan. Hati-hati bini-bini, moha itu kan tahta zukun sampai ke bawah dagu. Moha ini sampai ke bawah dagu. Kena umpama ini kelihatan nah. Ini kada bawah dagu ini bulu, kalau aurat kada sah sembahyang. Jadi bawah dagu sini aja nah. Jangan sampai tak ke sini. Oke, ini gulu sudah, ini gulu dan ini aurat bini-bini ma'adal wajah, selain muka itu batasannya min watidil uzun ila watidil uzun, mulai tinggilan telinga sini sampai telinga sini, tutup sini nah, tutup. Kemudian min muqaddamir ra'sihi ila tahta zukun, mulai nih tempat rambut tumbuh di kepala sampai ke bawah dagu. Nah di sini nah jadi ibarat bakerudung tuh inget sini nah, mukananya tuh inget sini, jangan inget sini. Udah mah kada sah lah, hati-hati. Itu aurat bini-bini. Nah, tuntung sudah, nutup aurat sudah tuntung. Pastaqbilil kiblata, pastaqbilil kiblata, maka menghadaplah engkau ke arah kiblat. Ya sudah berdiri menghadap mengarah kiblat. Kiblatnya di mana? Mulai sini mau di hadapan Baitullah nyaman juga. Nah kita baca di dalam. Pastaqbil, maka menghadaplah engkau. Menghadapnya bisa derika dengan dadamu, bukan muha. Nang dihadapakan ke kiblat itu dada, bukan muha. Orang ada dada menghadap kiblat, tapi muha kada menghadap kiblat, sahlah sah. Pama, ini dada arah situ kiblat, muhanya gitu sembahyang, sahlah sah. Tapi kalau muha menghadap kiblat sementara dadanya kada menghadap kiblat, kada sah. Umpama kiblat arah situ lalunya sembahyang pingkur kayak ini, muhanya gitu arah kiblat, sahlah kada sah. Karena menghadap kiblat itu lawan dada. Disinilah hati-hati, orang banyak kadang-kadang terubah daripada menghadap kiblat, padahal posisi awalnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini mustamiran, terus menerus sampai salam lah, sampai salam, karena dia bagian daripada syarat sah sembahyang. Ada orang contoh, hendak berdiri tapi tak anu kayak ini, tak anu ini, dada tak arah situ kada, itu ngarannya terubah daripada arah kiblat. Hati-hati. Atau sasak deh, takapit sembahyang takapit, lalu sembahyangnya takapit gitu nah, kiblat situ nah, teman takapit berakajal, lalu tak arah situ dadanya, sahlah kada sah juga. Hanya bujur-bujur pas takbil bisa derikal kiblat. Menghadaplah engkau, menghadapnya itu dengan dadamu mengarah ke kiblat. Ain kiblat mutlakan, secara mutlak, fil qurbi, pada waktu dekat. Pada waktu dekat. Ainnya, arti ain itu
kenyataannya. Oh, ini orang nang dekat Baitullah. Kalau orang dekat Baitullah mau di Masjidil Haram, ini bujur-bujur nah airnya tuh kena. Ibarat Baitullah ini rena kena nah bujur-bujur. Kalau fil qurbi pada tempat atau pada ketika dekat, yakinan secara yakin. Wa fil bu'di, dan pada ketika jauh daripada Baitullah itu kada perlu yakin, zonan sangka kuat. Ya kita di sini, kita wajib di antara syarat sah menghadap, syarat sah sembahyang itu adalah menghadap kiblat mulai awal rukun sampai akhir sembahyang. Nah, sekarang menghadap kiblatnya itu ada secara yakin, ada secara sangka kuat. Kalau dekat dengan Baitullah itu harus ainnya nang dihadap dan harus yakin nyata. Tapi kalau jauh dari Baitullah, kita jauh dari Baitullah, kau lah yakin, tidak kau yakin. Habis apa? Yaitu zon. Zon ini menyangka kuat. Kayak apa sangka kuat itu terbit? Dengan ada petunjuk. Dengan ada petunjuk itu kita yakin 100% kan? Enggak. Tapi itu sudah mendekati 100%, 75%. Apa petunjuknya? Petunjuknya salah satunya adalah kompas. Maka di kamar sembahyang harus ada kompas. Supaya, tapi menikam di atas itu aja kadang kali menuruti aja. Tapi kalau nang di sini di rumah apa itu jangan asal turun. Harus ada petunjuk. Lalu di kompas itulah kemana arah kompas ini sudah diatur. Kompas ini kan pakai alat diantaranya adalah magnet. Magnet itu supaya mengarah, arahnya itu supaya ke kiblat, ke arah barat. Blak kiblat, nah blak arahnya ke itu umpamanya, ya sudah ya, berarti disitulah kiblat. Ini zon sangka kuat. Ini hati-hati. Kenapa? Karena orang mau olah rumah kadang-kadang memikirkan kemana arah kiblat. Kalau sembahyang hajat kada tahu mana arahnya jar, menuruti masjid gitu ya kada bisa. Kada sama. Maka ya apa petunjuknya? Petunjuknya menghadap kiblat itu dua, yakinan wa zannan. Kalau dekat parak Baitullah itu yakin. Kalau jauh zon. Zonnya itu kada pasti 100%, tapi mendekati 100%, 75%. Zonnya itu didukung atau karena ada petunjuknya kompas lah ke situ arah kiblat umpama. Ini sudah garis supaya nampak, supaya orang atau apabila pun orang berhilang atau apa mana arah kiblat itu sudah ada panahnya, ada arah panahnya sudah. Nah tinggal orang pikir ada. Bila kedaki ini, napa pendukungnya? Asal-asalannya. Yakin aja udah nuruti masjid aja. Rumah jauh pada masjid arah situ. Oh kada bisa. Lah, hati-hatilah orang mula masjid. Artinya kan perlu berisi kompas. Penunjuk arah kiblat. Nah terserah aja kompas itu ada nang olahan negara, alhamdulillah lumayan jual lah. Hanya sekadar zon aja. Orang sudah sedemikian rupa berijtihad mau olah apa meleblak anak, tinggal menuju arahnya. Berapa harga kompasnya? Mun olahan dulu olahan negara, ini banyak olahan negara, olahan Mardapura. Ya dulu paling harganya 10.000. Ya ini mungkin 15, 20 sampai selawi lah mungkin. Harus berisi. Berjalan bawa bayang di lain. Oh, sudah orang. Kada kompas ini ada di HP nang harap, silakan
itu lebih canggih lagi. Blok arah, silakan. Kompas olahan apa? Olahan Jepang ada, oh silakan. Kompas olahan Cina ada. Kenapa? Supaya tahu dia, orang pesawat naik berjalan itu bukan asal-asal terbang, kan? Ada arah petunjuk kayak kita tuh ada jalannya. Nah ini jalannya. Nah, petunjuknya itu apa? Kompas. Nya pakai kompas. Nah apabila kehilangan petunjuk, ya bisa beranjak. Ya bisa teranjah pohon, bisa hilang kontak. Ini ada kontak nang mengarahkan, pusat nang mengarahkan sesuai dengan jalurnya. Ini kompasnya, oh arah sini nah, oh arah sini nah, arah sini nah. Itu kompas ngeranya petunjuk. Bikin. Jadi nukar bikin. Wah, olahan negara kah, olahan nampak. Jadi di rumah garisi ini itu apa panah. Nah tinggal saja ya kena berjalan bahwa saat ada sembahyang di zaman dilanggarnya mana aja, saat di pehomaan kemana arah kiblat ya kalau lah tuh barat dia kada mesti. Nah, sudah Anda kompas orang paham gitu. Nah kemudian wa indal imami Ahmad hiyal ainu fil qurbi, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, hiya kiblat al ainu fil qurbi, ainnya kenyataannya atau bendanya fil qurbi pada ketika dekat. Mennya dekat nih menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ainnya ainnya itu kelihatan amin. Munnya parak jauh pang wal jihadu fil bu'di, dan arah pada ketika jauh. Oh ini arah penting jihad deh. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau jauh yang penting arahnya pas, kada terlalu luput banget. Kalau mesti harus tuh cantang, ada mending arah ke sana aja. Ya sudah, mending arah ke sana dah. Gitu dah. Nah itu Imam kalaunya jauh. Pamazhabu Abi Hanifata awsa'u fi amril kiblati, maka bermula mazhab salih taliyong leh atau ke bawah leh. Nah di atas entah dahulu nih wa indal Imam Ahmad turun ke atas tuh. Wa indal imami Abi Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Nu'man bin Sabit yang terkenal mazhabnya disebut mazhab Hanafi atau Hanafiyah, atau imamnya disebut Abu Hanifah, ngaran sidin Nu'man bin Sabit. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang beliau adalah pendiri mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, ujar sidin atawajjuhu yakunu bijuz'in min qaidati musallasin, adalah mengarahnya itu dengan bagian dari kaidah sepertiga atau segitiga. Ambending arah nah cakanya ini bagian sepertiga nah gitu nah ini kan sepertiga. Nah sepertiga aja segitiga. Nah segitiga, nah gitu nah arah sini, kadang alih kada asa kayak nak ini nang segitiga ini han kada kayak alih nyaman aja kalau nang penting tak arah ke sana. Nah itu mazhab Hanafi. Wa indal imami Malikin, dan menurut Imam Malik yang mazhabnya disebut mazhab Maliki atau mazhab Malikiyah, al-qiblatu hiyal jihatu mutlakan fil qurbi wal bu'di.
kiblat itu yaitu arah secara mutlak, baik dekat ataupun jauh. Wa ba'dahu wa indal Ahmada, dan menurut Imam Ahmad hiyal ainu fil qurbi, ainnya pada ketika dekat, wal jihadu, dan arahnya jihadnya fil bu'di pada ketika jauh. Nah, itu menurut Imam kalau Imam Syafi'i ain kedada arah, Imam Syafi'i itu ainnya. Kalau Imam Hanafi tawajuhnya, asal terarah ke sana. Kalau Imam Malik jauh dekat jihadnya itu. Kemudian Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, kalau dekat harus karena titiknya itu, ikungannya ini. Tapi kalau ini jauh, cukup Mujasidin jihadnya ke sana, arahnya ke sana. Maka disimpulkan, pamazhabu Abi Hanifah awsa. Pamazhabu Abi Hanifah, maka bermula mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, awsa, lebih luas. Arti lebih luas itu lebih longgar, lebih longgar. Kenapa? Karena nang penting berarah ke satu juzuk dari segitiga yang ada nyaman dia nah segitiga nang arah karena sini kah, nang karena sini aja, karena sini aja. Kenapa? Longgar, nyaman ya, nyaman mazhab Hanafi. Kemudian wa ba'dahu, dan sesudah mazhab Hanafi, mazhabu Malikin, mazhab Malik yang lebih longgar. Kenapa? Karena mazhab Imam Malik arah kiblat itu jihad secara mutlak, jauh ke dekat kah, nang jauh ke parkan, nang penting arahnya ke sana. Tidak, bukan, tapi bujur titiknya arah ke sana. Kalau Hanafi itu kan asal higanya kah, cainya baitullah itu karena bunjuknya sini kah, karena bunjuk sini kah, yang penting karena bunjuknya bisa. Ba'dahu mazhabul Imami Ahmad, dan sesudah mazhab Maliki yang lebih longgar adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan mazhab Hambali. Wa wal mutawassitu, dan ia mutawassit, di tengah. Di tengah itu artinya longgar banget kada, sempit banget kada. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, munnya para kanakan bujur bila nya jauh, ayo asa arah ke sana. Nah, terus ada kalau tuh ada Imam Malik parak jauh, parak ke jauh, karena penting kita arah ke sana. Nah, entah. Ada Imam Hanafi, nampak munnya jauh, ain parak, ainnya munnya jauh, yang penting karena sudutnya, juzuknya nang kana segitiganya nih, ya segitiga karena ya amdo. Nah, adapun mazhab Imam Syafi'i yang paling sulit, wa ba'dahu, dan sesudah mazhab Ahmad bin Hambal mazhabul Imam Syafi'i, itu mazhab Imam Syafi'i wa huwa adyaqu, ini lebih sulit, lebih sempit. Kenapa? Karena Imam Syafi'i jauh dekat harus ain, harus ainnya kana. Nah, jakanya ini pokoknya arah kana depan harus kana depan. Jauh dekat, cuma kanaknya ada nang secara yakin, kanaknya ada secara zon. Munnya kayak Imam Hanafi itu turutan kan kawar ya, itu arah kiblat gitu, oh itu kiblat kan aja, penting arah ke sana. Itu lebih longgar. Mana nang kita pakai? Nang kita pakai itu kayak ini, kadang kali ikhtilafu ulama'i ummati rahmatun. Perbedaan pendapat ulama umatku itu, kata Nabi, adalah rahmat. Rahmat itu kan nyaman artinya. Artinya kita bermazhab Syafi'i. Ketika kita mudah memakai mazhab Syafi'i, kita konsisten memakai mazhab Syafi'i. Tapi ketika kita kesulitan, arti kesulitan, petunjuk nang dekat kada baitullah, kemudian beisi kompas kada,
maka seorangan di tengah hutan, ya kada. Kawalah memakai mazhab Syafi'i, tidak apa. Ya sudah, umpat mazhab Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Yang penting juzuknya, jujur segitiga ini pada matahari barat mana, nah arah barat, yang penting arah barat. Habis saya sudah. Nah, nyaman kan? Artinya nampak bahasa orang ini dari ayat kondisional, melihat tergantung situasi dan kondisi. Paham ya? Situasi dan kondisi, keadaan. Nah, kalau kita kada kawa memungkinkan mazhab Syafi'i, kada kawa makai mazhab Syafi'i, apa kita kada sembahyang? Ya sudahlah, gantilah umpat mazhab Hanafi nah, mazhab Hanafi kau aja arah sana, asal hano aja, asal juzuknya aja, dah orang beres. Rahmat kan? Jadi rahmat. Tapi mun orang nyatakan, mun orang hanya kaku dengan mazhab Syafi'i, satu kada kau sembahyang kada sah dipang. Imam Syafi'i jauh dekat harus ain. Mun melihat Baitullahnya, iya. Bila ada zon, iya. Mun ada petunjuknya, nggak ada petunjuknya, bahapalai lah, kada bisa. Nah, jadi mun umpat mazhab Syafi'i agak rumit sedikit, agak sulit, lalu harus membawa kompas. Belakang mas kada ada WC, ya beri. Nah di sini gunanya kita mengetahui mazhab lain. Umpat mazhab, umpat Syafi'i, umpat Hanafi. Nah, Hanafi kawajadah arah kiblat. Kenapa nih bahapal? Udah bahapal. Ada kompas lah, ada bang. Nabi kemarah situ, aku memakai mazhab Hanafi karena Hanafi yang penting tawajjuh, yang penting menghadap ke bagian Baitullah di mana? Di arah barat. Arah barat bisa udah ngalih-ngalih. Awsa'u ngarannya longgar. Makanya orang ini wayah-wayah baju tuh makai nang longgar, wayah-wayah makai nang katar. Kada kawa menunggar terus juga kan nyaman. Longgar aja terus, awak kurus. Kalau nak katat dia terus kantat ngarannya kali nyaman, mau dijar ketat banget jar kalau tahu kan ini orang yang kayak ini kamu ketat banget. Nah salah, makanya ada ngarannya kondisi dan situasi. Lihati keadaan diri dan situasinya. Habis. Jadi li'anna mazhabal Imam Syafi'i, karena bahwasanya mazhab Imam Syafi'i la budda minal ain, wajib menghadap ain Baitullah, ainul Ka'bah, indahu mutlakan, secara mutlak, ai fil qurbi wal bu'di, pada keadaan dekat, ada pada keadaan jauh. Kaza demikianlah fi Fatawal Khalili, di dalam kitab Fatawal Al-Halil. Sudah tuntung udah arah kiblat, alhamdulillah lah, sudah sejaidahnya arah kiblat dah dapat berdiri qaiman, fastaqbilil qiblata qaiman, menghadaplah engkau ke kiblat hal keadaannya berdiri. Engkau berdiri ya, kalau engkau berdiri, mun kada kau berdiri bang, sholli qaidan, fa illam tastati fa muttaji'an, fa illam tastati fa mustalqiyan, fa illam tastati fa auma'a ala torfihi, fa illam tastati ajra af'ala sholati ala qalbihi ala hayatin kana.
kita ya. Nah, dah kita sehat, alhamdulillah sehat. Sembahyang berdiri. Berdiri nanya nang kaya apa? Babi rangkang kah? Nang kaya Wahabi? Terus rangkang. Kada muzawijan baina qadamaika, muzawijan menjadikan baina qadamaika antara dua kakimu. Mujawizan itu menjadikan rata antara dua kakimu, bihaisu sekira-kira la tadummuhuma, tidak merapatkan engkau akan kedua kaki itu, wasdah, yang penting jangan rapat. Nah, berdiri ini rata batis. Nah, jangan singgang, ratakan dulu nih rata batis. Nah, batis rata, jangan singgang itu berdiri, ratakan. Jaraknya pang, jaraknya itu berbeda-beda. Ada nang shibran, sekilan, dah sekilan ya. Nah, kilanan seorang ya. Nah, berarti rata dah. Ada nang kada shibran dia. Napa? Sekadar tapak tangan jangan rapat. Ada nang setapak tangan aja berdiri jarak. Saibul Firdaus ada nang sakilanan kita bisa mana nang berdiri na sakilan rata bujur. Ada nang setapak ini lata duma, jangan dirampitakan mana si luar kandang mana rampit dah kayak bincong aja lagi. Ya sekilan lah sedang. Wastawi qaiman, ratalah engkau berdiri. Istawu, ratakan olehmu, rata berdiri. Rapatkan, ratakan saf, rapatkan saf. Istawu, ratakan, terata, tegak, rapatakan, berapat. Nang rapat nampak bahu, lain betis. Ada Wahabinya betis dirapatakan, dia nang babirangkang itu menyambok ke orang makam galianan berjauhnya di Kuwait itu berjauhnya. Jar babirangkang lagi cari ada mau si rangkang kayak itu sembahyang. Si rangkang itu si rangkang pangarannya lah sambukakan betis. Udah mau orang bahu dirapatakan ini udah buang mah. Ada orang nih rapat, ini nang rapat jadi rapat, jadi bahunya ini nang nya. Terus dulu. Terus kepala apa enggak ya Pak? Muha kepala nih, ini berarti sudah rata. Kepala apa enggak itukah usulli fardhu zuhri? Allah, mau gitu. Coba di dalam qaiman wa ammar ra'su. Adapun kepala, fal afdalu itraku, yang lebih baik menundukkannya. Nah, kepala tundukkan. Li annahu aqrabu lil khusyuk. Karena menunduk itu lebih dekat bagi khusyuk, wa aghaddu lil basar, dan lebih menutup bagi mata, wa aghaddu, dan lebih menutup lil basari, bagi mata. Jadi mata lihatnya kena tunduk aja sembahyang kemana? Mata ke arah tempat sujud. Karena tunduk ini lebih membawa kepada khusyuk, kemudian lebih membawa menjaga mata. Menanda kayak ini kena sembahyang maka baju orang di muka bebacaan banting amuk umpamaan wajar di mana banting amuk ini. Ya kalau
atau Allahu Akbar, Raja Wali Sakti. Udah tunduk ke kanan, di tempat sujud. Habis sudah rata berdiri, waqra qul a'udzu birabbin nas, baca olehmu qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha, hal keadaannya menjaga biha dengan qul a'udzu birabbin nas minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang bacalah qul a'udzu birabbin nas. Ya, supaya apa membaca qul a'udzu birabbin nas ini? Supaya tahassunan, membintingi diri daripada setan yang terkutuk. Kenapa? Karena setan mengganggu kita. Setan itu bisa melewat telinga, lewat mata, sudah di hati ada juga. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Anak bacaan yang lain dasar Nabi menyuruh qul a'udzu birabbin nas, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kenapa? Karena mengganggu, setan yang mengganggu dalam sembahyang ngarannya hamzat. A'udzu bika rabbi a'udzu bika min hamazati syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Adalah. Nah, berikutnya wa ahdir qalbaka, masuk ke hati. Wa ahdir qalbaka, hadirkanlah hatimu, sadarkan hati, ma anta fihi ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Baca pik. Bismillahirrahmanirrahim. Adab as-salati fa iza faragta min taharatil al-hadasi wa taharatil khubusi fil badani wal istiyabi wal makani wa min sitril awrati wa min surati illa rukbati wastaqbil al-qiblata qa'iman wa zawjijan baina qadamayka bihaythu la tadumuhuma wastawi qa'iman wa qra' qul a'udzu birabbin nasi tahasuna biha minasyaitonir rajim.